الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور ختمی مرتبہ رحمت دو عالم سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کہ ایک شعر سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ہماری جان، ہماری پہچان اور ہمارا ایمان وہ فقط ذات رحمت للعالمین ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شاعر غریب ہے، پہنچا ہوا شاعر ہے تو بات پہنچی ہے. کیوں فاروق صاحب ہے نا؟ جانا ہے اور مانا ہے، دو لفظ کا استعمال کیا ہے فاضل بریلوی. انہیں جانا، ٹھیک، پہلے جانا، پھر انہیں مانا، پھر نہ رکھا غیر سے کام. تیسری چیز ہے نا، تیسری چیز میں وہ ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پالے نہ میرا دین چند ٹکڑوں کا اور چند سکوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ میرے دل پر عشق مصطفیٰ کی مہر حاصل ہے. ٹھیک، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام. تو جاننا ایک چیز ہے اور ماننا دوسری چیز ہے. پہلے کوئی کسی کو جانتا ہے پھر اسے مانتا ہے نا. تو جانا پھر ان پر ایمان لایا. ٹھیک، جانا پھر ان پر ایمان لایا. اب دیکھیے کہ ایمان لانے والا مومن ہے، لیکن وہ ایمان کیسے لایا؟ ایمان ہے کیا؟ ٹھیک، اب ذرا اس امت کے یہ چھوڑیے آج کے دور کے محدثین اور علامہ اور ائمہ کو، آتے ہیں متقدمین کی طرف. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے حضرت امام مالک اور امام شافعی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، یعنی دل سے اللہ کی ذات کو ایک ماننا اور دل سے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا. اول درجہ کیا بتایا کہ تصدیق من القلب، یعنی اللہ کو واحد جانا اور رسول کی رسالت کو مانا دل سے. پھر جب دل سے مان لیا تب زبان سے اس کا اقرار کیا. ٹھیک، یعنی جب تک دل سے مانا نہیں تب تک بھی مومن نہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے غالب نے کیا کہا، رگوں میں دوڑنے پھرنے میں ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر ہو گیا.
آنکھ ہی سے نہ ٹپکا کا پھر لہو کیا ہے. اب دل سے مانا اور زبان سے اقرار کیا. ٹھیک ہے. یعنی اب علماء حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ تو متکلمین کی طرف دیکھا. اب حدیث کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا, ان کے احکامات پر عمل کرنا, ٹھیک, ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا, یہ ایمان. اور جو احکامات پہ عمل نہ کرے گا جو احکامات نہ کرے تب یہ مہینہ کس کا ہے؟ حضور کا. حضور ہیں کیا؟ نور نہیں, حضور کا سب سے بڑا وصف اس عالم کے لیے قرآن میں کیا بیان ہوا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے تمام جمیع کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اب ان کے متبعین اگر رحمت پیدا کرے گا ٹھیک, یعنی احکامات مصطفیٰ رحمت والے نبی کا جو حقیقی متبع ہے, خواہ کوئی پیر ہو یا مولوی ہو, جب تک اس میں وصف رحمت نہیں ہے وہ صراحت رحمت ہے. اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہی اصل دین ہے, یہی پورا دین ہے, اسی میں دین سمٹا ہوا ہے نا. اس لیے کہ رسول کی ذات کو اگر دین سے خارج کر دیا, نکال دیا اور ان کے اوصاف حمیدہ پر عمل نہ کیا تو پھر آپ راگار کریے. ٹھیک, وہی والی بات ہوگی جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر کیا ہے نا. تو تصدیق من القلب و اقرار من اللسان, دل سے مانا اور پھر اس چیز کا اقرار کیا, یہ ایمان ہوا. محدثین نے بھی کہا. اب آپ دیکھیے کہ کیا فقط جاننا یہ ایمان ہے؟ رسول کو جان لینا کیا یہ ایمان ہے؟ رسول کی ذات کا علم رکھنا کہ یہ رسول ہے, اس چیز کا علم رکھنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, کہ جس طرح ابو جہل, ابو لہب یا کفار قریش یا یہودی یا عیسائی علم رکھتے تھے کہ جناب ختمی مرتبت یہ اللہ کے رسول ہیں, کیا اتنا ایمان کے لیے کافی ہے نا؟ یعنی رسول کو جاننا کہ وہ رسول ہیں یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے. کافی تب بنتا ہے کہ جب رسول کو جان لے, پھر اس جاننے کے بعد رسول کی ذات کو مان لے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. دیکھیے میں بریلوی تو نہیں, لیکن حضور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا قدردان ضرور ہوں, اور ان کی تعلیمات پر حقیقی عمل کرنے والا ضرور ہوں. نگاہوں میں شہیدی کا جو روزہ لے بیٹھے, نگاہوں میں شہیدی کا جو روزہ لے بیٹھے, نگاہوں میں شہیدی کا جو روزہ لے بیٹھے, قسم اللہ کی جنتی کا نقشہ لے بیٹھے, قسم اللہ کی جنتی کا نقشہ لے بیٹھے. اور بلاوا آئے گا ایک دن ہمارا بھی مدینے سے, بلاوا آئے گا ایک دن ہمارا بھی مدینے سے. در سرکار پر جانے
का जज्बा ले बैठे हैं, तेरे सरदार पर जाने का जज्बा ले बैठे हैं। और वही मीलाद की महफिल सजाते हैं, सजाएंगे। वही मीलाद की महफिल सजाते हैं, सजाएंगे। जो दिल में इश्क सरकारे मदीना ले बैठे हैं, जो दिल में इश्क सरकारे मदीना ले बैठे हैं। निगाहों में शहीदी का जो रोजा ले बैठे हैं। और बने हैं बदनसीबी से जो है बैत के दुश्मन, बने हैं बदनसीबी से जो है बैत के दुश्मन। वो खुद अपने अकीदों का जनाजा ले बैठे हैं, वो खुद अपने अकीदों का जनाजा ले बैठे हैं। और बरोज़े हश्र उनका हश्र क्या होगा जरा सोचो, बरोज़े हश्र उनका हश्र क्या होगा जरा सोचो। अली के लाडिलों से जो भी पंगा ले बैठे बरोज़े हश्र उनका हश्र क्या होगा जरा सोचो। अली के दिलों से जो भी पंगा ले बैठे हैं, अली के दिलों से जो भी पंगा ले बैठे हैं। और अल्लामा साहब बैठे हैं, इनके हवाले से शेर भी पहुंचता है, सुनिए। अली के लाडलों से जो भी पंगा ले बैठे हैं। हुसैन मुने अली है दीन और दीन की बिना भी है। हुसैन मुने अली है दीन और दीन की बिना भी है। यही ख्वाजा पिया का हम अकीदा ले बैठे हैं, यही ख्वाजा पिया का हम अकीदा ले बैठे हैं, यही ख्वाजा पिया का हम अकीदा ले बैठे हैं। वो क्यों जाए किसी के सामने दामन को फैलाने, वो क्यों जाए किसी के सामने दामन को फैलाने। तेरे महबूब मिल्लत का जो सदका ले बैठे हैं, तेरे महबूब मिल्लत का जो सदका ले बैठे हैं। निगाहों में शहीदी का जो रोजा ले बैठे हैं। इसी से जान लीजिए तुम अली के लाल का पावर। ज़मीन पर खुल्द का बहलोल सौदा ले बैठे हैं, ज़मीन पर खुल्द का बहलोल सौदा ले बैठे हैं। सना वो नादा है जो दुनिया का झमेला लेके बैठे हैं,
وہ نادا ہے جو دنیا کا قصیدہ لے بیٹھے ہیں، وہ نادا ہے جو دنیا کا قصیدہ لے بیٹھے ہیں۔ حضرات بہت دیر سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت کا اعلان کرنے کے لیے حضرات بغیر بسی تاخیر و تمہید کے آئیے پیر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں گفتگو کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے، اور الحمدللہ رب العالمین مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے مرشد خطاب کے حوالے سے بہت دور تک مقبولیت رکھتے ہیں، اور ایک جو ہے خطاب ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جس خطاب کو لوگ سننے کے بعد بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یار اس واقعات کو میں نے اس انداز میں سنا تھا، ابھی اس انداز میں سن رہا ہوں، تو ایک واقعات کو کئی انداز میں بولنا، کئی جملوں میں ڈھال کے بولنا، کئی لہجے میں اسے قید کر کے بولنا، الحمدللہ رب العالمین کی قدرت صرف میرے مرشد کے اندر ہے، اور یہ سرکار مخدوم ملت کا کرم ہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ سید آقائی و مولائی خطیب اعظم حضرت علامہ الحاج شاہ پیر سید عبدالرب صاحب المعروف سرکار چاند بابو کے حضور حاضر ہوتے ہیں گفتگو سماعت کرنے کے لیے۔ بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے، جس کو حضور کے بیٹے سے جتنی محبت ہے اتنی آواز بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر! اور آواز بھائیو زور سے نعرہ لگاؤ احمد مختار کا، گفتگو پیدا کرے گا حیدر کرار کا۔ نعرہ تکبیر! نہ جانے کون سے مکتب سے پڑھ کے آئے ہیں۔ بابا صاحب سلندر ہوتے پاک اور انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، یعنی مسلمان جانے کے لیے اور مسلمان رہنے کے لیے اور مسلمان بنے رہنے کے لیے انہیں جاننا بھی ضروری ہے، انہیں ماننا بھی ضروری ہے، انہیں جاننا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے سبحان اللہ صاحب دیکھیے میں بلور سے کیونکہ بنگلور سے کچھ اصحاب آئے ان کا دل کرنے کے لیے وہ حصہ اللہ میں دوسرے اسٹیج کی طرف تبتا بڑا صحرا تھا، جلتی ہوئی زمین تھی، کیا نہ وہاں کوئی گھاس تھی، نہ کوئی آپس کی گھاس تھی، کچھ نہ تھا، نہ وہاں انسان رہتے تھے، نہ چرندے اور پرندے اور درندے۔ اللہ اس سے بہت دور ایک ذات حضور میں رہتی تھی، اس ذات کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی بابلی تھی
ایک بیوی مصری تھی، پہلا فنز مصر کی بیٹی کے وقت سے پیدا ہوا، اس پیدا ہونے والے کا نام ابو میں اشمعیل ہوا، بعد کی زبان عربی میں اسماعیل کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ، بالکل اختصار سے پڑھا، آپس کا کچھ معاملہ اور بڑوں کی بات کو باہر کیوں بحث میں لائے ہیں؟ کیا بات ہے، کیوں ان کے وہاں بہت اندر تک جائیں کہ اپنا ایمان نہ بچا پائیں؟ ہائے ہائے ہائے، دادا سنجیدگی سے کہتے ہیں معاملہ تھا۔ جی جی، جب جناب ابراہیم نے کہا سارا، اسی وقت رہی رائے اے ابراہیم، سارا جو کہہ رہی ہے یعنی وہی رب کی مرضی ہے، اس کا مطلب سارا کا یہ انداز رب کی مرضی سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ رب کی مرضی ہے جو سارا نے کہا ہے۔ ابراہیم روانہ اپنے بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ بہت دور وادی غیر ذی زرع بنجر بھومی میں لے جا کر دونوں کو بنجر بھومی میں اس کے حوالے تبتا ہوا صحرا، جلتی ہوئی زمین، نہ پیڑ نہ پودے نہ گھاس نہ پانی، یعنی وہاں پانی بھی نہیں تھا، پیڑ بھی نہیں تھا، پودے بھی نہیں تھے، درخت بھی نہیں تھے، جھاڑیاں بھی نہیں تھی، تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں جانور نہیں۔ دماغ میں آئی بھی نہیں ہے، اچھا تم دونوں رہو، تو میں اختصار سے پڑھا ہوں اس لیے میرا انداز اس وقت بدل جائے گا اور خطاب نہیں رہے گا، تم دونوں یہی رہو، میں چلا۔ جب پانی رکھ کر کھانا رکھ کر کہا رہو میں چلا، بیوی نے پیچھے سے پوچھا کیا ایمان تھا؟ بیٹی تو مصر سے تھی، خاندان فرعون مصر کا تھا، ایمان دیکھیں آپ، کیا ایمان تھا؟ کیا آپ جا رہے ہیں کہاں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ زور سے بولو، اللہ کا عذاب بن رہا تھا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ کھانا ناشتے دان کا ختم ہو گیا، ناشتے دان ٹفن میں جو کھجوریں تھیں، جو روٹیاں تھیں، اس لیے کہ براق پر آئے تھے، یہ میں نے تفصیل نہیں بیان کی، دور سے براق پر اور براق کی خاصیت کیا ہے ہمارے تھا؟ براق نبی یا نور نظر، حضرت امام احمد رضا خان خواجہ بریلوی کے شعر میں اس میں دیکھیں تھا براق نبی یا نور نظر، یہ گیا وہ گیا وہ یہاں ہو گیا۔ تو آنے والا براق سے آیا تھا، براق سے چلا گیا، لمحوں میں آیا لمحوں میں گیا۔ اب لمحوں میں آنا لمحوں میں جانا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے سرکار آسمان پر گئے لمحے میں چلے آئے، وہ سرورِ کشور رسالت جو عرش میں شروا کر گئے تھے، نئے نیالے طلب کے سرما عرب کے بیما کے، ان کی اسپیچ کا جو معاملہ تھا اس پر کیا بحث کر کرے؟ غبار بن کر مثال جائیں، کہاں ہم اس رہ گزر کو پائیں۔ جانا تھا بہت دور جا کر، اب نبی کی نظر کتنا دیکھتی ہے بتائیے۔ حضرت آدم کے وجود بشری میں جب نور نبوت رکھا گیا تو بہت دور تک چمچیوں کو دیکھتے تھے، اب یہ دور کتنا ہے اس پہ کلومیٹر۔ جناب موسیٰ جب انہوں نے
दूर पर जलवा देखा, उनके देखने की ताकत का ये आलम हुआ कि 14 मील के फासले पर काली रात में काली चूटी काले पत्थर पर अगर चलती थी तो उसे अब चतली दूर से पलट कर देखा, बस दुआ उसी की जो दुआ की और उसके साथ एक दुआ और भी, एक दुआ और भी बाकी मिलाद पढ़ रहा हूँ, ये कभी नहीं कर रहा हूँ मैं जलसे से रब्बना वबस फीहिम रसूला, और आगे बढ़ो यतलू अलैहिम आयातिका, यानी एक ऐसे रसूल के लिए दुआ मांगी जो इनमें हो। और से 1 लाख के लिए दुआ नहीं मांगी, एक के लिए। और गौर से आप सुनिए, दुआ एक के लिए मांगी, 1 लाख के लिए नहीं मांगी। इनमें एक, जोर से, और कैसा हो जो इन्हें साफ कर दे, वो एक जब आएगा तो हालात कैसे होंगे इसे निगाहें बनाई देख रही थी। या अल्लाह एक इनमें भेज दे, ऐसा हो जो किताब पढ़ने वाला हो, किताब पढ़ाने वाला हो, या किताब सीखने और सिखाने वाला हो, इन्हें सिखाए और इन्हें साफ कर दे, यानी साफ भी कर दे, इल्म दे और इन्हें तकवा दे, इल्म दे इन्हें पासाई दे, इल्म दे इन्हें दीनदारी दे, इल्म दे इन्हें खशियत दे, इल्म दे इन्हें मार्फत दे, और इल्म के साथ इन्हें सियादत दे, क़यादत दे। इल्म और हिकमत, सुभान अल्लाह से बोलिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई? किसने दुआ मांगा? जोर से, इब्राहिम ने। और कितने के लिए मांगा? 10 के लिए मांगा कि 1 के लिए मांगा? 1 के लिए। इन्हें दे दे, मैंने इन्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया है, इनके पास पानी नहीं है, मगर उन्हीं को दे दे। ये नहीं मां कहा इन्हें सलामत रख, ये मेरी बीवी है इसे सलामत रख, ये मेरे बच्चे हैं इन्हें सलामत रख, ए मौला इन्हें पेड़ दे दे, ए मौला इन्हें खेतों खलियान दे दे, ये मौला इन्हें यहाँ की जमीन पर बादल को धूप दे, पानी बरसाए और सरखर्जी दे दे, बल्कि ये क्या मौला, मौला इनमें एक रसूल। अब आप और कीजिए, नबी बीवी की गोद में सहरा में मौजूद है, नबी जनाब इस्माइल सहरा में बीवी की गोद में मौजूद है, मगर बहुत दूर उसी का बाप मुस्तकबिल के लिए इसकी नस्ल से एक नबी दिमाग में आ गया? जोर से बोलिए, बात दिमाग में आई? अब दे दिया। कब दिया? तो बाहर से आने वाला कबीला आया, उस आया क्या देखा, चिड़िया उतर रही है इस इलाके में। चिड़िया कैसे? जानवरों को दौड़ते देखा, इस इलाके में जानवर कैसे? तो चिड़ियों के उतरने को देख कर आया तो देखा कि पानी बह रहा है। अब वो पानी, उसकी मुख्तसर सी कहानी सुना, शॉर्ट में सुना, और जो मुताले की बेस पे बैठने वाले वलमा हैं उसको बाद में
सरासत के साथ सभा करके बोल सकते हैं, मैं शार्ट में इशारे में बोल देता हूँ। पानी का मामला कुल इतना है कि सामने पहाड़ था, उसका कोई नाम नहीं था। बहुत पहले उस पहाड़ पर एक पर आदम बैठे थे, एक पर हव्वा बैठे थे। तो जहाँ हव्वा बैठी थी उसका नाम हव्वा की निस्बत से रखा गया, और जहाँ आदम बैठे थे उसका नाम आदम की निस्बत से रखा गया। इसलिए एक पहाड़ का नाम निस्बत आदम पर था, एक निस्बत हव्वा पर था, यानी एक का नाम सफा था, एक का नाम मरवा था। लेकिन ये तारीख के किसी खिताब में रकम नहीं था, ये सिर्फ फरिश्ते जानते थे कि ये सफा है और ये मरवा है। यहाँ पर हव्वा बैठी थी, यहाँ पर आदम बैठा था। सैयदा हाजिरा हमारे आका की दादी 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 थी, आका की दादी पैदा हुई थी कहाँ, मुकद्दर था कहाँ। कहिए सुभान अल्लाह। इन्हें आखिरी पैगंबर की शादी होना लिखा था इनकी तकदीर। जोर से बोलिए। पढ़ते हैं तो बता दें, इजिप्त का ये भी एक रिश्ता है कि इजिप्त हमारे आका का नदियाल है। जोर से बोलो। हमारे आका का नदियाल है और नबी करीम ने इसे रिश्ते को तस्लीम किया है। नदियाल है हमारे आका का। देखो हमारे आका के दो नदियाल हैं, तारीख बोल। एक नदियाल इजिप्त है और एक नदियाल अरब है। बोलिए। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं एक वाकया आपको सुना देता। जनाब इस्माइल के बेटे हैं हज़रत कैसर, हज़रत कैसर, इन्होंने अरबी लड़की से शादी की, वही से अरबों की तरफ। मेरे पास टाइम नहीं है। उस लड़की का नाम गादिरा था और हज़रत कैसर थे, गाजरा से हुआ था। और गादिरा और हज़रत कैसर के मिलाप से जो लड़का पैदा हुआ, जिसका नदियाल अरब था और ददियाल बाबुलियून की जमीन थी, उस लड़के को हमल का लगा उसमें। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, मैं हो जाता हूँ। एक सफर जनाबे हाजरा हुई, पानी खत्म हो चुका था, शौहर जा चुका था, उसके आने की का सवाल ही नहीं था। उठी बेटे बच्चे को लिटा दिया, लिटा दिया, साया भी नहीं था, ऐसे लिटा दिया। उठी एक पहाड़ पर, किस पर गई थी आपको मालूम? पहले सफा पे गई थी कि और सफा पहले गई था। दादी का उसका रिश्ता था तो पहले दादी तो बस चलिए मैंने अपनी तरफ से सफा पे गए और सफा के पर जाने के बाद ऐसे देखा, इधर तो आई नहीं, इधर भी नहीं, दोनों तरफ देख लिया, दौड़ी और मरवा कर फिर दौड़ इधर, फिर दौड़ी उधर, फिर दौड़ी इधर, फिर दौड़ी उधर, फिर दौड़ी इधर, फिर दौड़ी उधर। ये कुल मिला के 7 फेरे थे। देखा कई रवायत, एक रवायत पढ़ा, आवाज आई हाजरा, देखा वहां जिब्राइल खड़े थे, और एक में कि हाजरा ने नीचे देखा तो इब्राहिम अपने नबी और नबी की बीवी के देखने की दूरी और नजदीकी पे तो बहस बिल्कुल मत कर। ये कितने दूर तक देखते हैं यही जाने, यहाँ बहस मत कर, कितनी दूर देखते हैं, बस देखते हैं। हमारे देखने उनके देखने में फर्क नहीं होगा। जोर से बोलो अब फर्क होगा कि ज्यादा होगा? बहुत फर्क होगा ना। उनका देखना हमारा देखना बराबर है। हाँ, देखा उन्होंने कि हजरत इस्माइल अब मुसलसल अपनी एड़ी ऐसे रगड़ रहे थे
اور پانی کے فوارے رگڑے جانے والی ایڑی سے نکل رہے تھے. اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا, بہت سے نبیوں نے ایسے رگڑ دیا زمین پر, پانی آ گیا. جسے عیسیٰ ابن مریم, وہ جو پیدا ہوئے, حکم ہوا کھجورے گری, حکم ہوا مریم ان سے کھاؤ. مریم نے کھایا, اور مریم نے جب چھپ کر دیکھا تو جہاں عیسیٰ ابن مریم کے پیر پڑے تھے وہاں سے پانی کے فوارے نکل رہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. نبیہ تو ہے نہیں, نہ رسول ہے نہ نبی ہے, ولیہ کیا ہے. ایسے حاجرہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے, مگر ولیہ تو ہے. وہاں یہاں میں فرق ہو گیا. نبی کے قدم کی رگڑ سے نکلا اور جناب حاجرہ دوڑی دوڑی گئی اور اس پانی کو چاروں طرف سے گھیر کر کہا زم 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 سبحان اللہ. اور یہ بغیر کسی ارادے کا جملہ تھا, زم 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 زم. نبی نے مشیت میں نبی کے قدم کی رگڑ سے پانی کو نکالا. اور یہ مشیت ہے کہ جب ولیہ نے کہا ٹھہر جا تو آج تک ٹھہرا ہوا ہے. یہ نکلنا پانی کا یہ جناب اسماعیل کا معجزہ ہے, اور پانی کا ٹھہر جناب حاجرہ کی کرامت. نسل ابراہیم, نسل ابراہیم, اسماعیل انہی سے, ایساق انہی سے, حمل انہی سے, عدنان انہی سے, قریش انہی سے, عبد المطلب انہی سے, ہاشم انہی سے. جناب ابراہیم سے, اور سب دادا جناب ابراہیم ہیں. حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہنا پڑا حضور کو, اس پر میں بحث کر سکتا. دور صحابہ ہی میں منافقین کی بھی ایک جماعت, وہ کبھی رسول اللہ کے حسب پر حملہ کرتی تھی اور کبھی نسب پر حملہ کرتی تھی, اور بظاہر یہ کلمہ پڑھنے والے تھے, صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے تھے. انہی کے لیے قرآن میں سورہ منافقون نازل ہوئی. یہ مشرکین کے لیے نہیں ہے اور نہ یہودیوں کے لیے نہ نصرانیوں کے لیے, یہ ان کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے جو کلمہ پڑھتے تھے رسول اللہ کے سامنے اور نماز پڑھتے تھے رسول اللہ کے آگے, مگر در حقیقت یہ منافق. کچھ معاملہ ہو گیا تھا, حضور منبر پر, اور منبر پر جانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ لوگوں تم بتاؤ میں کون ہوں. تو لوگوں نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرمایا نہیں, میں محمد عبداللہ کا بیٹا. اللہ نے زمین کو خلق کیا اور زمین کے دو حصے کیے, ایک کا نام عرب رکھا, ایک کا نام عجم رکھا, اور مجھ کو سب سے افضل حصے عرب میں پیدا. اور سے بولی جلدی سے, یہ ملا سرکار کی زبان سے. پھر حضور فرماتے ہیں اے لوگ تمہیں معلوم ہے اللہ نے خاندان بنائے, ذات بنایا, برادریاں بنائی, اور مجھ کو سب سے افضل قبیلے قریش پیدا. اور تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں جناب ابراہیم کی دعا. حفیظ جالندری نے اس شعر کو ایسے کہا ہے کہ یہ میں بھی پڑھ دوں. جی
जाता हूँ उनके साथ साथ बहुत इशारा सुनता हूँ, ऊपर का सोच रहा हूँ इसको ऊपर का भूल जाता हूँ। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, और ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़िब्ह जिसकी इल्तिजाएं, जो बनकर रोशन दीदा याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के रंग में पाया। दिल यहया में अरमां रह गए जिस चीज़ आराते, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान हिम्मत, मुरादें भर के दम में मुनाजाते बुराई, उम्मीदों की सहरा पढ़ते हुए आयात नूरानी। फरमाया तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? साहबा ने कहा अल्लाह जाने उसका रसूल। आप कौन? मैं ईसा इब्ने मरियम की बशारत, जब उन्होंने आसमानों की तरफ जाते हुए कहा था मिन बादी इस्मुहु अहमद। इसके बाद एक चीज और है, हम मीलाद लेते, मीलाद की तरतीब। मीलाद पढ़ना कैसे चाहिए? अब तरतीब देखिए, वो आदम है, वो तख्लीक आलम है, वो जनाब इब्राहीम है, वो दुआए इब्राहीम है, वो आरज़ूए इस्माइल है। और से बोलिए 24,000 नबियों और रसूलों ने जिसके ज़ियारत की तमन्ना की वो है, वो जो मसीह इब्ने मरियम की बशारत है। ठीक है, और फिर हुजूर ने फरमाया मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो वक्ते विलादत मेरी माँ ने देखा था। देख ही रही थी वो ख्वाब भी था। जोर से बोलिए वक्ते विलादत मेरी माँ ने देखा था। इस नस्ल से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यहाँ पर एक औरत दौड़ी, गोपाल शायरुल्लाह, उसके शौहर ने जिस पत्थर पर कदम रखा वो पत्थर मकामे इब्राहिम बन गया। और जिस वादी में अपने बेटे को लेटा कर छुरी रख दिया वो वादी मकामे बिला बन गई। बोलो जल्दी रहो है ना। इस घर से सफा और मरवा, इस घर से मकामे इब्राहिम, इसी घर से। दिमाग में आई इतना तो दादा ने दिया, और एक दादा वो जिसने पानी के लिए एड़ी रगड़ दिया तो ज़मज़म मिला। जोर से पहाड़ पर दौड़ी तो सफा और मरवा मिला। एक दादा को दूसरे दादा ने लेटाकर हलक पर छुरी रख दिया तो मेना मिला। इसीलिए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं होते कहाँ खलील, होते कहाँ पर देखिए, होते कहाँ खलील बिना काबा मिना, होते कहाँ खलील बिना काबा मिना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर किया। था तो आने से पहले मशीयत को इंतजाम भी तो करना था, कुदरत को इंतजाम भी करना था। ये सारी चीजें इंतजामात कुदरत है।
वो दिन आया और वो दिन कौन सा था? 12 रबीउल अव्वल। कौन सा था? पीछे तक बोलो। कौन सा दिन था? दिन में इख्तलाफ है, इख्तलाफ बालाए ताक है, इख्तलाफ से कोई मतलब नहीं। जमहूर का इस पर इत्तेफाक है कि 12, जब इत्तेफाक है 12 तो 3 हो चाहे हो 11, मगर हमारे नजदीक है 12। बात समझे? 12 जोर से बोलिए। 12 यानी 12 यानी आप सोचे आप रात जा रही थी, पढ़ने की टाइम ही नहीं, वैसे भी टाइम ज्यादा हो रहा है और काफी लोग भूखे हैं, कभी कभी आंतों में पेट का झटका लगता होगा और करीम साहब भी बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं क्या बताऊंगा, इरशाद फारूकी ने और एक्स्ट्रा टाइम ले ही लिया ज्यादा, अपना काम कर रहे थे वो मौलाना के लिए तो मदनी हिकमत बता रहे थे और अपने लिए शायद मक्की हिकमत बता रहे थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत मुद्दतों के बाद तो ऐसी मजलिसें मिली जिसमें मुस्कुरा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम पूरे 40 दिन मुहर्रम से गुजर गए। ऐसे मौज़ूआत होते थे कि आदमी के आसपास क्या मुस्कुराता। तो ये तो बहुत दिनों के बाद मौका मिला। आका की विलादत का जश्न है और ये जश्न मुसलसल जारी है। तुमने हरा कपड़ा क्यों पहना है? कोई बाबाई से संबंध हाय बाबा खाओ तो मुझे आके सिखला। बदले में कहा तुम मुझसे ले, लेकिन 2-4 लाओ हाथ ले जाओ। चलो जरूर बात फारूकी साहब जानते हैं कि वलमा की पूरी जमात मुझसे अपने घरों का मिलाद पढ़ाते हैं, अपने घरों का। और मिलाद पढ़ने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। आपको मिलाद के लिए बैठा है, आदम को पढ़ रहना चाहिए था। अच्छा, अब बहुत इत्मीनान के साथ सुने आप, बात समझ में आई कि नहीं आ रही? रात गुजर चुकी, दिन आने वाले, इस गुजरने वाले और आने वाले उस रात को अल्लाह ने कितना तवील कर दिया था ये रब जाने। सुबह शादी को लम्हों की है, लम्हों को कितना तवील लम्हा दे दिया गया ये रब जाने कि जिसमें इतने वाक़यात हुए। और करें, जिब्राइल का फरिश्तों के साथ उतरना, मीकाईल का फरिश्तों के साथ उतरना, इसराफील का फरिश्तों के साथ उतरना, इज़राइल का फरिश्तों के साथ उतरना, जन्नत का सजाया जाना। मैं सजावट की अक़साम नहीं बताऊंगा, बता भी नहीं पाऊंगा, भूल जाऊंगा, क्या तो बताना। अगर बताना हो तो लिख कर बैठो तब बताऊंगा। ये जुबानी कैसी करूं, कभी कभी बता पाया गड़बड़ शड़बड़ करने का। बस कितनी किस्मों से सजाई गई वो जन्नत की ज़ुफ़ेशानी, वो लहरों की रवानी, वो बागात की महल, वो वहां के महल्लात की चमक। मैं उर्दू अदब का सारा लेकर बोलूं तो ठीक रहेगा। ये वहां हो रहा था, जहन्नम बंद कर दिया गई। आसमानों से अज़ाब, जमीन से आसमान से, जमीन से अज़ाब उठा लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। जनाब जिब्राइल आसमान से 3 झंडा ले आए। झंडा लोग यहाँ में 1 झंडा बहस करते हैं, और कहाँ से लेके आए? जन्नत से। अब ये तुम तलाश करो कि जन्नत में कौन सा ऐसा
करगा या लूम लगा था जहाँ वो जन्नत का कपड़ा बनाया गया था, और उसका रेशम कहाँ से लाया गया था तुम सच करो। और वो बांस डंडा जिसमें वो लगा था, डंडा, ये बांस बरेली तो था नहीं कि बरेली का बांस था, वो कौन सा बांस डंडा लेकर किस चीज का बहुत बोलो, तीन झंडा वो भी मोटा डंडा, उसमें जो कपड़ा था वो था ही। जिब्रील लेकर उतरे, हफीज जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस मुकाम पर, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, और तीन झंडा लगाया जिब्रील ने, पूरब में लगाया है, पश्चिम में लगाया, और एक बीचों बीच काबा की छत साथ साहिल पूरब में लगाया होगा तो जमीन में गाड़ा होगा, पश्चिम में लगाया होगा जमीन या पहाड़ पे गाड़ा होगा, लेकिन काबा की छत पर गाड़कर जिब्राइल ने बता दिया कि 12 रबीउल शरीफ की सुबह अपने घर की छतों पे लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा, एक दो मनाज़िर बस पर खत्म करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बिलाते पाक जाऊँगा तो बहुत लंबा। अब हुजूर के दादा जब जिब्राइल गाड़ रहे थे तो हुजूर के दादा वहाँ पर तवाफ कर रहे थे। कौन तवाफ कर रहा था? हुजूर के दादा ने तवाफ करते करते देखा कि सब तो धुआं गिर रहे हैं। इस मौके पर फरमाते हैं, तेरी आमाती की बैतुल्लाह मुझे को झुका। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कंजूस हो, ये फालतू वाले जो नाथा बैठे हैं ये पढ़ रहे हैं तो कंजूस ऐसे नहीं करते। मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, फीस जलाने से जनाबे रजा बरेलवी तक 500 रुपया नहीं आएगा, यानी जो पीर साहब उसको कुछ नहीं मिलेगा, सब नाखा ले जाएगा। की बात है, तुम्ही कंजूसी की शुरुआत करते हो, अगर 100 रुपये का तुमने शुरू किया होता तो, यानी हम लोग नात पढ़ें तो हमें देना खिलाफे सुन्नत है, और मौला खलीलुल्लाह पढ़ें तो सुन्नत है। ये कहाँ से लाओ इधर सुनो। अच्छा वहाँ से भेज तेरी आमद की बैतुल्लाह मुझे को झुका, और तेरी है बात की हर बुत थर थरा के गिर पड़ा। मैं इस कलाम के चंद मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। और काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। जल्दी स्कूल गिरा के चले बोलने। एक मर्तबा वहाँ दिलशाद फारूकी के गांव में तकलीफ कर दिया। उनका गांव फारूकी है, सामने दारुल बहुत बड़ा दारुल, उसका सालाना जलसा था। तो जब ये मुझसे पहले जुबैर फैजीनाथ पढ़ा था, अब जो फारूकी को देखो डाला है, तो मैं मूड में आ गया था, उनका जलसा था, दिल पर बोलना था, बोलते बोलते मैंने कलाम करना शुरू किया। न्यूटा मैंने कहा अरे यानी मैं कितना 50-60 हज़ार इससे कम नहीं, 500
लोग आगे जोश में बहुत मालदार मालदार भी है, बड़ा खतरनाक, बड़ा मालदार, वो बहुत सही गांव है। तुम बजीला के तो नहीं हो, बस भैया के इसे इतना मालदार और फतेह मोहम्मद चेहरा बदल कैसे वो दूसरा फतेह उन्हें उठा होता अपना अपनी जेब में अगर गड्डी डाल देता उठ जाता। बहुत इत्मीनान के साथ हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रेले चले हुए आप और अभी इंशाल्लाह खाना बहुत अच्छा है यार। ये सब बात नहीं, खत्म, दौर आया गया। जिसकी जिसकी मन्नत मुराद पूरी होने वाली थी उसने पैसा भेज दिया। और अब जो भेज दी होगा काम कही दे भाई। जो फीस लाई थी उम्मीद ना रखे लोग का काम करवाए। अब खुद बखुद हो जाए तो बात है अल्लाह की बात। तो हाँ, तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हालात मैंने सुना थे और अरे भाई आगे चले गए थे पीछे फरमाते हैं तेरी आमद थी बैतुल्लाह मुजरे को झुका। बहुत गौर से आप सुनिए, ये शेर रवायात बहुत गौर से सुने। यानी काबा की दीवारें पत्थर की, दीवारें पत्थर की हैं और वक्ते विलादत रावी हैं जनाबे अपने के दादा कि काबे की दीवार मुजरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। मुजरे में कहां तक झुका इसकी बात नहीं है। काबा लेट गया, काबा का लेट जाना उस वक्त बड़ी बात नहीं है, काबा का उठ जाना बहुत बड़ी बात। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। और वो तीन जो थे ना बड़े, जो ले जाके जबरदस्ती किए गए थे अंदर खड़े, हुजूर की वक्ते विलादत वो थे मुंह के बल पड़े। गुस्सा मनात गुस्सा मनात, ठीक है समझ रहे? और ये हुजूर के ज़्यादा देखा ये वक्ते विलादत की कैफियत देखिए। सफा और मरवा यूं हिले और हिलने के साथ साथ फिर वो निकलते थे, धसते निकलते थे, निकलते थे। और समसम के कुएं का हाल यह था कि वक्त में उसका पानी कुएं से ऊपर आकर खुशी से बह रहा था। यानी समसम बह रहा था, वो सफा और मरवा जमीन में धसते थे, निकलते थे, धसते थे, निकलते थे। जिब्रील का शाने नबूवत, का शाने अब्दुल मुत्तलिब या हवेली अब्दुल मुत्तलिब या रसूलुल्लाह की जाए विलादत क्या है आप वहां पर 10 झंडा गाड़ के खड़े थे जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इस्राईल और जमीन से आसमान तक सब फरिश्ते। अंदर की क्या कैफियत थी मैं उस पर नहीं पड़ी। बाहर यह था कि हुजूर की विलादत का ऐलान हो गया था कि हुजूर पैदा हो चुके हैं। अब आखिरी शेर निदाई दरजे खोल लो ऐवान कुदरत के, निदाई दरजे खोल लो ऐवान कुदरत के।
कुदरत शान कुदरत بہت ہی چہتے اور دامان چلیے تم بھٹک کے کہاں آئے سب کا ریکارڈ توڑے اور ابھی اپنا اٹھے پڑے اپنے لیے کچھ سنا ہمیں آخری بات اندر سے باہر آواز آئی اندر سے باہر آواز آئی السلام علیکم یا رحمت للعالمین السلام علیکم یا خاتم النبیین السلام علیکم یا رحمت للعالمین بسم اللہ اے محمد جیسے آواز آئی ویسے جبرائیل کھڑے ہوئے جبرائیل کھڑے تھے باہر سلام پڑھنے لگے یعنی جسے ہم اپنے انداز سے پڑھتے ہیں فرشتوں نے اپنے انداز سے پڑھا ہوگا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ لائے تو یہ دوسرا کس کو ملا کوشا کے عرش و دنا تم پہ کرو درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کعبے پہ چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو درود طیبہ کے ماہ تمام جملہ رسول کے امام نوشہ ملک خدا تم پہ کرو درود بلغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا نبی سلام